The results of the test will be conveyed to you within a day or two. You would get a call from office, and the marks would be conveyed to you. Okay. Fine. Which was the last example we did yesterday? Was it the 14th one, if I'm not wrong? Shall we start the 15th one now? Fine. Please pay attention. Look at the 15th example. One of the factors of the expression 2a plus 5b bracket cube plus 2a minus 5b bracket cube would be. Has anyone solved this? Yes. Fine, we'll go through this once. Please pay attention. Now I want to ask every one of you, look at this question carefully. And is this question in the form of a cube plus b cube? Is this question in the form of a cube plus b cube? If we just look at it carefully, the question says 2a plus 5b bracket cube plus 2a minus 5b bracket cube. Can I treat this as a and can I treat this as b? Or will this look as a cube plus b cube? Yes, all of you. And as you all know, a cube plus b cube can be factorized by using the formula a plus b, a square minus ab plus b square, if I'm not wrong. A cube plus b cube can be written as a plus b into another bracket, a square minus ab plus b square. So whatever the second bracket is, first bracket is for sure a plus b. And if you just add this 2a plus 5b and 2a minus 5b, you will get to know that 5 plus 5b minus 5b will get cancelled and their addition would be 4a. Yes or no? Because a plus b is nothing but adding 2a plus 5b, another bracket 2a minus 5b. And this is nothing but equal to 4a. And in the question also, you can just see that they have asked you one of the factors of this polynomial. Which is one of the factor? Now, obviously, it has got two factors, as you can see. And one of the factor is 4a. And do you have an option of 4a here? Please tell me. Do we have an option of 4a? Once again, I will repeat it for you. Please pay attention. I have treated 2a plus 5b as capital A and 2a minus 5b as capital B. Let me look at this as 2a plus 5b cube and 2a minus 5b cube. जर का मी 2a plus 5b ला थोड्या वेळासाठी a कन्सिडर करत असेल आणि 2a minus 5b ला जर का b कन्सिडर करत असेल, then this question or this equation will look like a cube plus b cube. हे मान्य आहे सगळ्यांना? Are you all okay with this? This question will look like a cube plus b cube. Yes or no? First and foremost, हे लक्षात आलं पाहिजे. त्यानंतर
ए क्यूब प्लस बी क्यूबचा फॉर्म्युला जो आपण 10th मध्ये शिकलोय दॅट इज ए प्लस बी इंटू अनदर ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. हे मान्य आहे सगळ्यांना? ही स्टेप मान्य आहे सगळ्यांना? त्यामध्ये जाऊन मी काय करतोय, मी सेकंड ब्रॅकेट इव्हॅल्युएट करत नाहीये, कारण मला माहित आहे माझा कॅपिटल ए जो आहे तो 2a प्लस 5b आहे आणि कॅपिटल बी जो आहे तो 2a मायनस 5b आहे. आणि मला क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय, वन ऑफ द फॅक्टर्स. आता मला जेव्हा मी इथं फॅक्टरायझेशन केलंय, मला लक्षात येते की या क्वेश्चनचे 2 फॅक्टर्स असू शकतील. फर्स्ट ब्रॅकेट इंटू सेकंड ब्रॅकेट, या घडीला तरी 2 दिसतात. त्यातला वन ऑफ द विचारलाय, तर मला जो सोपा आहे तोच कॅल्क्युलेट करायला जाईन ना मी. वाय वुड आय गो ऑन कॅल्क्युलेटिंग ए स्क्वेअर मायनस ए बी प्लस बी स्क्वेअर? मी पहिला चेक करेन की ए प्लस बी ची व्हॅल्यू किती आहे. म्हणून माझा ए ठरलेला आहे 2a प्लस 5b, बी ठरलेला आहे 2a मायनस 5b. आणि इफ आय ट्राय ऍडिंग ए प्लस बी, जर मी ए आणि बी ऍड केले तर तुम्हाला लक्षात येईल की हे प्लस 5b मायनस 5b कॅन्सल होईल आणि ह्यांची ऍडिशन जी असेल ती 4a असेल. हे मान्य आहे सगळ्यांना? म्हणजे दुसरा ब्रॅकेट काही का असाना, पहिला ब्रॅकेट तर 4a असेल. येस ऑर नो? सो कॅन वी कन्क्लूड दॅट this question or this polynomial has one of the factors as 4a, एक फॅक्टर त्याचा 4a आहे असं आपण कन्सिडर करू शकतो का? Yes, all of you? Correct. So we can consider this is one of the factor as 4a. Do you get this? Every one of you? सगळ्यांना लक्षात आलं? ठीक. Moving on to the next point, next question. Look at question number 16. If p of x equal to 2 plus x by 2 plus x square minus x cubed by 3, what is p of minus 1? This is a simple question. I believe you all can solve this. You have to just put x as minus 1 in the question. पूर्ण इक्वेशन मध्ये x च्या जागी -1 सबस्टिट्यूट करा आणि मला आन्सर सांगा. चला, यू कॅल्क्युलेट अँड टेल मी द आन्सर. x च्या जागी -1 टाकायचंय. Please evaluate this and tell me the answer. This should be 2 minus 1/2 plus 1 plus 1/3. कारण -1 चा क्यूब हा -1 असतो आणि त्याला मायनस मल्टिप्लाय झाला तर तो प्लस होतो. एवढाच उत्तर मला सांगा. चला, is it 17/6? Correct. So easy one. Let us not waste much time on this. लक्षात आला असावं सगळ्यांना. Yes, option B. Shall we move on to the next question? All of you? Yes? Fine. See the next question. The value of p for which x plus b is a factor of x square plus px plus 3 minus p. They are asking you the value of p for which you can call x plus p as a factor of this polynomial. One thing is for sure, whenever x plus a or x plus anything is a factor of some polynomial,
we can just conclude that after putting x equal to minus a in that polynomial, we will get the answer as 0. Yes or no? Because basically we have learned in the factor theorem, checking whether a function or a factor, how do we check it in the factor theorem? We just put x equal to minus a, and if the answer comes to be 0, and this answer is nothing but the remainder. If the remainder is 0, we just conclude that it is a factor of the polynomial. Yes or no? So applying the same concept here, when they say that x plus p is the factor of x square plus px plus 3 minus p, what I think is x square plus px plus 3 minus p, ह्याचा जर x plus p ह्याचा factor असेल, तर नक्कीच if I put x equal to minus p in this above equation, I should get the value as 0. Do you all agree with me? If I put x equal to minus p in this equation, I should get the answer as 0. Do you all agree with me? Now let me just put x equal to minus p in the equation. What will happen? We'll see. X square would be minus p चा square plus p into p च्या जागी काही सबस्टिट्यूट करायचं नाहीये. प्लीज डू नॉट गेट कन्फ्युज. हा p तुम्हाला जो दिलेला आहे हा आणि हा, त्याला तुम्ही कॉन्स्टंट म्हणून ट्रीट करा किंवा त्याला टोटली इग्नोर करा. सध्याला फक्त आपल्याला x च्या जागी मायनस p सबस्टिट्यूट करायचं. मग हा जो x आहे तिथे x च्या जागी मी मायनस p टाकतो आणि कुठेही मला p टाकायला जागा नाहीये कारण माझे x सगळे संपले. x हा पहिल्या टर्म आणि दुसऱ्या टर्म मध्येच होतो. त्या दोघांच्या जागी मी x च्या जागी आय हॅव सबस्टिट्यूटेड एज मायनस p. करेक्ट सानिया? minus p चा square. Now please pay attention. Minus p, minus चा square plus असतो. So this will be p square. But p into minus p, that is plus into minus, is going to be minus, and this is going to be p square plus 3 minus p equals to 0. And if we cancel out this and get the value of p from this equation, you will get p equal to 3. Do you have an option here? P equal to 3 is the option I have. Yes. लक्षात आलं सगळ्यांना? लक्षात आलं का? They have just said that या polynomialचा x plus p हा factor आहे. So what did I understand from it? I just took it the way की x equal to minus p जर का मी equation मध्ये substitute केलं, then my answer is going to be 0. So this is the way how I have taken this question. According to the given statement, असं लक्षात येते की x equal to minus p जर का या equation मध्ये substitute केलं, तर तो answer 0 आला पाहिजे कारण तो factor आहे. Factor आहे म्हणल्यावर remainder म्हणजेच हा answer जो असणार आहे that is going to be 0. मग ते equate केल्यानंतर if I solve the equation, if I solve it, I'll get it as p equal to 3. I guess you all have understood this. Let us move on to the next question. Which of the following is a cubic polynomial? Now this is a very simple question. I would want you to look at it and please tell me the answer. Which of the following is a cubic polynomial? Very simple question. Yes, it is option A. सरळ सरळ क्यूब हे फक्त पहिल्या ऑप्शन मध्ये दिसतंय. हा क्वाड्रॅटिक आहे, हाही क्वाड्रॅटिक आहे आणि हाही क्वाड्रॅटिक आहे. हा एकटाच क्यूबिक आहे, बाकी सगळे क्वाड्रॅटिक आहेत. आपण एखाद्या फॉलोइंग पॉलिनॉमियलची डिग्री कशी ठरवतो? क्यूबिक आहे का किंवा क्वाड्रॅटिक आहे? आपण हायेस्ट पॉवर चेक करतो. व्हॉट इज द हायेस्ट पॉवर? बरोबर ना? See the 19th one. Look at the 19th one. If x raised to 1 by 3 plus y raised to 1 by 3 plus z raised to 1 by 3 is 0, then which of the following expression is correct? To understand this, you need to go to the formula जे आपण काल पण यूज केलं होतं, and the formula was
a cube plus b cube plus c cube minus 3abc हे फॉर्म्युला आतापर्यंत तुम्हाला लर्न झाले पाहिजेत बरं का. a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to a plus b plus c into another bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. Please tell me मी जे लिहिले ते बरोबर लिहिले का? Have I written this formula properly? Correct, Tushar? Now in the question they have given as, please pay attention. Question मध्ये काय दिलं बघा, थोडं लक्ष देऊन ऐका. क्वेश्चन मध्ये त्यांनी म्हणतात की x raised to 1/3 plus y raised to 1/3 plus z raised to 1/3 हे 0 आहे. हे क्वेश्चन मध्ये सांगितलेलं आहे, हे माझं इंटरप्रिटेशन नाही आहे. This is something which is given in the question. Now if I treat this as a, if I treat this as b and if I treat this as c, can I conclude that a plus b plus c is equals to 0? Please tell me all of you. जर मी याला a असं ट्रीट केलं, y raised to 1/3 ला b ट्रीट केलं आणि z raised to 1/3 ला c ट्रीट केलं, तर in this case what is going to happen? Can I write this equation as a plus b plus c equal to 0? Yes. Now one thing we know in this equation, if a plus b plus c happens to be 0, जर a plus b plus c 0 झालं, हा जर ब्रॅकेट 0 झाला तर पूर्ण राईट साइड 0 होऊन जाईल. त्याचा अर्थ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब मायनस 3abc हे 0 होऊन जाईल. ह्याचाच अर्थ असा घेऊ शकतो की a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ह्याची व्हॅल्यू हे 3abc ला इक्वल असणार आहे, जस्ट बिकॉज a प्लस b प्लस c इज 0. बिकॉज 0 into anything would be equal to 0. येस ऑर नो? पण पहिला ब्रॅकेटच 0 झाल्यामुळं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब मायनस 3abc हा पूर्णपणे 0 झाला. ही मायनसची टर्म जर का पलीकडे पाठवली तर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3abc. Now let me consider what will happen next. I will just put the values of a, b, c back into the equation. a, b, c चे equations मध्ये value resubstitute करतो. So 3 into a मी काय consider केलं होतं? x raised to 1/3. b काय consider केलेलं होतं? y raised to 1/3. आणि c काय consider केलं होतं? z raised to 1/3. आणि लेफ्ट साइड मध्ये a क्यूब, काही जण ऑप्शन डी म्हणतात, काही जण ऑप्शन ए म्हणतात. बघूया आपण, अजून आन्सर कडे आलेलं नाही. तुम्हाला थोडा अंदाज तरी येत असेल सोल्युशन बघ. a क्यूब म्हणजे x raised to 1/3 चा क्यूब, b क्यूब म्हणजे y raised to 1/3 चा क्यूब आणि c क्यूब म्हणजे z raised to 1/3 चा क्यूब. हे जर तुम्ही इथे केला तर a raised to m bracket raised to n, तर what will happen here? Will this be x, will this be y and will this be z? Powers multiply होतील ना, because what have we learned? Look at this top side, right top side, a raised to m bracket raised to n equals to a raised to m into n. So I'll get the answer as x plus y plus z. हे बघा, इथं 1/3 आणि 3 एकामेकाला मल्टिप्लाय झाल्यानंतर ते 1च होणार आहे, म्हणून x raised to 1 y raised to 1 आणि z raised to 1 म्हणजेच x plus y plus z असं येणार, इक्वल टू 3 into x raised to 1/3 y raised to 1/3 z raised to 1/3. तिघांची पॉवर सेम आहे, तर x y z bracket raised to 1/3 असं होईल. Now please check if any option gives us this liberty to select the answer. कुठला ऑप्शन आहे आता मला सांगा, श्रेयस सांग कुठला ऑप्शन आहे? ऑप्शन ए उत्तर मध्ये आलेला आहे, ऑप्शन डी आलेला आहे, ऑप्शन बी पण येतोय. विच इज द ऑप्शन? एव्हरीवन टेल मी. आता आन्सर तरी समोर लिहिलेला आहे, यू हॅव टू जस्ट चेक द ऑप्शन. Yes, all of you. कुठला ऑप्शन येईल? It's going to be option B. Let's check the option once. एवढं का कन्फ्युज आहात तुम्ही?
बघूया थांबा आपण ऑप्शन काय वेगळे दिलेत का सरळ सरळ दिलेलं आहे की ऑप्शन इथं ऑप्शन बी एक्झॅक्टली रिझेंबल्स विथ वॉट एव्हर आय हॅव रिटन नाउ x plus y plus z equals to 3 into x raised to 1 by 3 y raised to 1 by 3 z raised to 1 by 3. Why difficulty in selecting the option? Why is there any difficulty? सरळ सरळ आहे ना so we'll go with option B. Fine. Let us go with the next question. 20th. Please look at the 20th one. One of the factors of x minus 1 minus x square minus 1. I will solve this here itself. थोडं लक्ष द्या. One of the factors of x minus 1 into, sorry, minus x square minus 1. Now you all tell me, can I write this x square minus 1 as x plus 1 into x minus 1? Yes, all of you. मी याला असं लिहू शकतो का x square minus 1 ला असं लिहू शकतो का x plus 1 into x minus 1 because x square minus 1 is eventually x square minus 1 square आणि a square minus b square चा फॉर्म्युला जर का यूज केला तर this is going to be a plus b and a minus b. बरोबर. Now you can see x minus 1 common here. x minus 1 जर का कॉमन घेतलं तर ब्रॅकेटच्या आत काही काही येईना एक फॅक्टर तर आपला फायनल झाला दॅट इज गोइंग टू बी x minus 1. येस ऑर नो. सरळ सरळ आपला ऑप्शन इथे अवेलेबल आहे ऑप्शन बी आहे x plus 1. वी आर गोइंग टू गो विथ x minus 1. सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी अपर्णा. बरोबर ना x minus 1 कॉमन निघतोय ना दोघांमधून इथे पण x minus 1 आहे इथे पण x minus 1 आहे x minus 1 कॉमन निघालं आत काय होईल तेही सांगून ठेवतो 1 minus x plus 1 असं होईल पण हे पुढं काही का सिम्प्लिफाय होईना एक तरी आपल्याला दिसते की जो फॅक्टर बाहेर आलेला आहे तो सरळ सरळ मला ऑप्शन मध्ये दिसतोय दॅट इज x minus 1. कळते सगळ्यांना गेटिंग इट ऑल ऑफ यू. ठीक आहे. प्लीज टेल मी द आन्सर फॉर 21 अँड 22. मी काही डिस्कस करणार नाही मला सरळ सरळ तुम्ही आन्सर सांग. हा पॉलिनॉमियल इज डिवाइडेड बाय x plus 1. टेल मी द आन्सर. रिमाइंडर कसं काढतो आपण पहिलं तर सांगा पॉलिनॉमियल मध्ये काय सबस्टिट्यूट करावं लागेल रिमाइंडर काढण्यासाठी. Shall we recheck your answer? Parusha, recheck your answer. The question looks so simple, but it is tricky. काही सिली मिस्टेक्स करायची फारच जास्त प्रमाण आहे इथं आणि म्हणून असा एक क्वेश्चनला बऱ्यापैकी आन्सर चुकलेले आहेत टेस्ट मध्ये. नो आर्या. करेक्ट x इक्वल टू -1 तर सबस्टिट्यूट करायचं आहेच पण x इक्वल टू -1 सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आन्सर किती येतं करेक्ट आहे भाई x इक्वल टू -1 सबस्टिट्यूट करायचं पण x इक्वल टू -1 जर पॉलिनॉमियल मध्ये सबस्टिट्यूट केलं तर व्हॉट इज गोइंग टू बी द आन्सर. -1 raised to 51 plus 51. आता चुकून काही लोक ह्याला -51 लिहितात जे चुकीचं आहे काही लोक +1 लिहितात जे परत चुकीचं आहे. -1 ला जर ऑड पॉवर असेल तर ते -1च राहणार आहे बरोबर ना आणि पुढे किती आहे +51 आहे 51 मधनं 1 गेले देअर व्हॉट एव्हर इज लेफ्ट इज 50. सो द आन्सर इज गोइंग टू बी 50 बरोबर ना. द आन्सर इज गोइंग टू बी 50 करेक्ट. What about this 22nd one? ह्याचं काय 22nd वालं √2 is a polynomial with degree what? Is it 1/2?
Please, everyone, try to understand. Root 2 is a polynomial in degree. They have asked you. This means that root 2 can be written as root 2 into x raised to 0. So what should be the degree? Tell me. Please tell me what is the degree of this polynomial, x square plus 4x plus 3 root 3. Is it 2? Is it 2? All of you? If I just reduce this equation to 4x plus 3 root 3, I'm just eliminating the term x square. Wait, we have to just talk about the highest power. When we just say what is the degree of the polynomial, एखाद्या polynomial ची degree बघत असताना आपण त्याची highest power किती आहे ते बघतो. मी तर highest power 2 आहे. मग या polynomial ची degree झाली 2. त्यानंतर मी हा x square काढून टाकतो. आता माझं इक्वेशन फक्त राहिलाय 4x plus 3 root 3. तर या केसमध्ये ह्याची डिग्री किती होईल मला सांगा. इट इज गोइंग टू बी 1. आता मी काय करतोय, 4x ला पण काढून टाकतोय, तर आता फक्त 3 रूट 3 ठेवतो. सो नाउ टेल मी ह्या कॉन्स्टंटची डिग्री किती असेल. इट्स क्वाइट ऑब्वियस इट इज गोइंग टू बी 0, कारण ह्याच्या पुढे कोणी x नाहीये म्हणजे ते 1च आहे, म्हणजे x रेज टू 0 लिहिता येईल ना. सो इन दिस केस द डिग्री इज नॉट गोइंग टू बी, तसं बघायला गेलं तर मग 3 रूट 3 ची पॉवर जी आहे ते 3 रेज टू 3/2 पण लिहिता येत, कारण 3 ची पॉवर 1 आहे, रूट 3 म्हणजे पॉवर 1/2 असते. हे ऍड केलं तर 3 रेज टू 3/2 येतं. पण थोडी ना आपण डिग्री 3/2 सांगणार आहे त्यांना. कॉन्स्टंटचं काय पॉवर आहे याच्याशी देणं घेणं नाहीच आहे आपल्याला. डिग्री काढत असताना वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन द व्हेरिएबल. जो आपला व्हेरिएबल एक्स आहे त्याची हायेस्ट डिग्री किती ते चेक करतो ना आपण एखाद्या पॉलिनॉमियल मध्ये. येस ऑर नो. सो व्हॉट आन्सर शुड वी गो विथ. नाव यू ऑल टेल मी काय आन्सर असलं पाहिजे रूट 2 चे. इट शुड बी 0. लक्षात आले सगळ्यांना.
Got it, all of you? Tell me the 23rd question. The remainder obtained when the polynomial is divided by b minus ax. काहीतरी polynomial आहे समजा, त्याला b minus ax ने डिवाइड करत असताना आपण रिमाइंडर कसं काढतो? फॉर एक्झाम्पल समजा पॉलिनॉमियल x प्लस 1 असेल, पॉलिनॉमियलला आपण x प्लस 1 ने डिवाइड करतोय. आफ्टर डिवाइडिंग बाय x प्लस 1, how do we find the remainder? We simply try finding the value of p of minus 1. Yes or no? आपण x च्या जागी minus 1 सबस्टिट्यूट करतो. करेक्ट आहे का नाही मला सांगा? We just substitute x equal to minus 1. पॉलिनॉमियल मध्ये x प्लस 1 ने डिवाइड केल्यानंतर व्हॉट इज द रिमाइंडर असं जर का विचारलं असेल तर आर रिमाइंडर थेरम सेज दॅट हा जो काही ब्रॅकेट आहे x प्लस 1 त्याला 0 ला इक्वेट करा आणि जी काही x ची व्हॅल्यू येईल ती x ची व्हॅल्यू तुम्ही पॉलिनॉमियल मध्ये सबस्टिट्यूट करा म्हणजे तुम्हाला रिमाइंडर भेटेल. ही कन्सेप्ट तर सगळ्यांना क्लिअर आहे? येस ऑर नो? फॉर एक्झाम्पल इफ आय टेल यू x स्क्वेअर मायनस 4 ला मला x प्लस 3 ने जर डिवाइड करायचं असेल मग x प्लस 3 ने डिवाइड केल्यानंतर याचा रिमाइंडर काय असेल? माझा पॉलिनॉमियल जर x स्क्वेअर मायनस 4 असेल and if I'm dividing it by x plus 3, how much is going to be the remainder? Is it simply p of minus 3? कारण x plus 3 ने डिवाइड करत असेल ह्याचा अर्थ I have to substitute x as minus 3. Yes or no? Tell me. क्वेश्चन मध्ये मला x equal to minus 3 सबस्टिट्यूट करायचं आहे. मग जे आन्सर येईल ते पुढे येईलच, त्याच्यावर मी फोकस करत नाहीये. बट इन द रिमाइंडर थेरम हे आपण शिकलोय का नाही शिकलो मला सांगा? x स्क्वेअर मायनस 4 ला x प्लस 3 ने डिवाइड केल्यानंतर किती रिमाइंडर राहतं? तर ते आपल्याला कसं कळणार आहे? बाय सबस्टिट्यूटिंग x इक्वल टू मायनस 3 इन द पॉलिनॉमियल म्हणजेच p ऑफ मायनस 3. हे p ऑफ मायनस 3 इज अ नोटेशन where you just try to express the value of the polynomial at x equal to minus 3. p of minus 3 म्हणजे काय? The value of the polynomial at x equal to minus 3. Got it all of you? Now I'll come to the question. आपला क्वेश्चन काय आहे की एखादा पॉलिनॉमियल जर p of x असेल आणि त्याला तुम्ही b मायनस ax न जर का डिवाइड करत असाल, इफ यू आर डिवाइडिंग इट बाय b मायनस ax, तर तुम्हाला किती रिमाइंडर भेटेल? तर त्यासाठी यू हॅव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेट दिस टू 0. If you equate this to 0, this will be b equal to ax, that is x equals to b upon a. बरोबर? म्हणजे तुम्हाला पॉलिनॉमियल मध्ये x equal to b upon a सबस्टिट्यूट करावा लागेल. You have to substitute x equals to b upon a. बरोबर? Because if you equate b minus ax to 0, your value of b would be ax. a मल्टिप्लाय झाला तिथे गेल्यावर फक्त डिवाइड होईल. x will be equal to b upon a. मग x equal to b upon a जर पॉलिनॉमियल मध्ये सबस्टिट्यूट करायचं असेल तर shall we call it as p of b upon a? Can we call it as p of b upon a? All of you. So would that be option C? Tell me. Would that be option C? No, Arya. Let us look at it once again. b minus ax ला मी जेव्हा 0 ला इक्वेट करतोय, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट आय एम डुइंग, मी हा मायनस ax पलीकडे पाठवतो. सो विल दिस बी b इक्वल टू x? प्लीज टेल मी. हे b इक्वल टू x असेल का? मग आता तो पुढे काय करतेस? a इथं मल्टिप्लाय झालाय, तिथे गेल्यावर ते डिवाइड होईल. सो विल दॅट बी b अपॉन a? म्हणजे x इक्वल टू b अपॉन a झालं ना? So p of b upon a will be the answer. लक्षात आलं सगळ्यांना? Shall we go on to the next question?
लक्षात आलंय का? इज एव्हरीवन गेटिंग दिस? तनिष्का, सृष्टी लक्षात येते का? सिद्धांत लक्षात येते का? ठीक है, we'll go to the next question. The coefficient of x square in 3x square minus 5 into bracket 4 plus 4x square. Please expand this and tell me the coefficient. सोपा क्वेश्चन आहे हा. ब्रॅकेट एक्सपांड करा आणि मला x square चं कोएफिशिएंट सांगा. Please expand this bracket and tell me the coefficient of x square. Very simple question to solve. Everyone has to answer this. Each and everyone has to answer this. Parth, Devdutt, what about the rest of the people? Are you all sleeping? Fine. That is going to be -8, which is option C. Let us go to the last example now. Which of the following is quadratic polynomial in one variable? Very simple question to end with. Please tell me which one is the quadratic polynomial in one variable. I can see option B, option C, option D. Please focus on this word, one variable. One variable याचा अर्थ त्यांना दोन variables मध्ये इंटरेस्ट नाहीये. They are just trying to restrict themselves to only one variable. म्हणजे फक्त x असला तरी चालेल, फक्त y असला तरी चालेल, किंवा फक्त कुठलाही एक अल्फाबेट असला तरी चालेल. कारण तसं बघायला गेलं तर ऑप्शन डी पण हे पॉवर 2 आहे, डिग्री 2 पॉलिनॉमियल. पण वन व्हेरिएबल म्हणलं तर दॅट शुड बी ऑप्शन सी. बरोबर. ऑप्शन बी कधी असू शकणार नाही. इन टू व्हेरिएबल असतं तर ऑप्शन डी पण झाला असता, पण ऑप्शन बी कधीच झाला नसता, कारण ऑप्शन बी चं इक्वेशन आहे 2x² प्लस 2x⁻². हे जर सोडवलं तर तुम्हाला पॉवर 4 मिळते, कारण x⁻² हा 1/x² असतो. क्रॉस मल्टिप्लाय झाला तर ह्याची डिग्री 4 येते, म्हणजे हे क्वाड्रॅटिक नाहीये. ह्याची डिग्री 3/2 आहे, ह्याची डिग्री 2 आहे. आणि ह्यामध्ये अडचण काय, ते दोन व्हेरिएबल्स आहेत. डिग्री 2 आहे नो डाऊट, पण इथे दोन व्हेरिएबल्स आहेत. आपल्याला पाहिजे फक्त वन व्हेरिएबल. सो वी आर गोइंग टू गो विथ ऑप्शन सी. सगळ्यांना लक्षात आलंय? द एक्झाम्पल्स विच वी डिस्कस्ड टुडे, yesterday, today, all the examples लक्षात आले सगळ्यांना? These are around, I guess, 45 examples we have discussed from this in last few days. And I believe you all have understood this. And at least now you might have got the clarity for the questions related to indices, identities, polynomials, number system. Related to the test marks, I have already told you, टेस्ट मार्क्स तुम्हाला पुढच्या 1-2 दिवसात तुम्हाला फोन करून कळवले जातील सगळ्यांनाच. आणि त्यामध्ये सुद्धा हाऊ टू अनालाइज युअरसेल्फ,
if you have just out of 15 questions, if you have just made 7 to 8 plus questions correct, that is the score would be around 28 32 plus 28 to 32 plus. You can just conclude that initially you have scored well. As far as I know, I have been through the marks in mathematics. Out of 15 questions, I guess 13 questions correct is the highest one, and I guess Devdutt has scored 52 here. That is out of 15 questions, he has got 13 questions correct. I understand that the paper of mathematics was a bit trickier than physics and chemistry. थोडं मी क्वेश्चन्सला मोल्ड करायचा प्रयत्न केला प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये, जेणेकरून देर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्युजन. म्हणजे ज्याचा एकदम कन्सेप्ट क्लिअर आहे त्यालाच ते आलं पाहिजे, आणि ज्याला थोडं सुद्धा अजून 80-90% पर्यंत कॉन्फिडन्स आहे त्यांना थोडा तिथं विचार करावा लागेल. असे क्वेश्चन्स थोडे मी फ्रेम केले होते. काही क्वेश्चन्स, सगळे पण नाही, पण मला वाटते 7 to 8 क्वेश्चन्स तरी तुम्हाला हे कमीत कमी निघालेच पाहिजे. म्हणून तुमचे स्कोर जर मॅथमॅटिक्स यामध्ये अराउंड 28-30 म्हणजे 30 प्लस अराउंड असतील तर यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. फक्त काय करा, तुम्हाला हे सगळे 15 क्वेश्चन्स जे पेपर मधले आहेत ते 15 क्वेश्चन्स तुम्ही परत एकदा सोडवा. डू यू हॅव दोज 15 क्वेश्चन्स ऑल ऑफ यू? तुमच्याकडे ते 15 क्वेश्चन्स अवेलेबल आहेत का? तो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल आहे का? डू यू हॅव दॅट 15 क्वेश्चन्स? पण आय डू वन थिंग, आय विल सेंड यू दोज 15 क्वेश्चन्स टुडे. ते 15 क्वेश्चन मॅथमॅटिक्सचे मी तुम्हाला आज ब्रॉडकास्ट लिस्ट द्वारे सेंड करतो. यू जस्ट गो थ्रू देम आणि ते सगळ्या सोडवून घ्या उद्याच्या लेक्चरच्या आधी. आणि ते 15 क्वेश्चन तुम्ही टेस्ट म्हणूनच सोडवा. प्लीज सॉल्व इट लाईक अ टेस्ट. परत एकदा यू जस्ट सॉल्व इट लाईक अ टेस्ट, आणि उद्या आपण परत एकदा बघूया की त्या 15 क्वेश्चन्स मध्ये हाऊ मच युअर स्कोरिंग. म्हणजे जे तुम्ही सिलिमेशिक्स आधी केला होता ते परत व्हायची काही शक्यता आहे का, किंवा रादर ते तुम्हाला तर सगळे 15 क्वेश्चन्स येत आहेत का? विल जस्ट गो थ्रू इट टुमॉरो. ठीक आहे? दॅट डज नॉट मीन आय एम गोइंग टू एंड द लेक्चर नाव. फक्त सांगतो की उद्या 15 क्वेश्चन्स तुम्ही हे बघून या. मी नक्कीच लेक्चर झाल्यानंतर तुम्हाला मी ते पाठवायची सोय करतो. ठीक आहे? Shall we go to the next point now? I guess we are done with the number system, identities, polynomial, divisibility test, indices. And I guess the last point which we had discussed was we just had finished discussing about the concept of ratio. Ratio आपण थोडं रेशो बद्दल बोललो होतो, ज्यामध्ये लास्टचे 2 पॉइंट जे आपण रेशो बद्दल बघितले होते ते वर डुप्लिकेट रेशो आणि ट्रिप्लिकेट रेशो. बरोबर ना? दिस वन. And subduplicate and subtriplicate. Ratio was just the division of two alike quantities. We'll just go through it once again. थोडं आपण क्विकली त्या सगळ्या गोष्टींवरनं जाऊयात. थोडं लक्ष द्या आता. A and B are two quantities of the same kind. I underline this word same kind. Then the ratio is A to B. Straight away त्यांचा division म्हणजे त्यांचा ratio. A ratio may be represented in number of ways. बऱ्याच वे मध्ये आपण एखादा रेशिओ रिप्रेझेंट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल 2/3 जो आहे that can be also expressed as 200/300, or also it can be expressed as 4/6. Okay, or also it can be expressed as 1/1.5 and so on. ठीक है? But we'll take care की ते सगळे numbers आपले integers असतील. So this is the number of ways you can express the same ratio. कसं एक्सप्रेस केलं आपण एवढ्या वेज मध्ये? आपण काय करतोय, कुठल्या तरी एका कॉन्स्टंटनं दोघांनाही मल्टिप्लाय करतोय किंवा दोघांनाही डिवाइड करतो. फॉर एक्झाम्पल मी दोघांना 100 न मल्टिप्लाय केलं तर तो पण रेशिओ 2/3 ला इक्वलच असेल ना? हे सर नो, कारण हे सिम्प्लिफाय करत गेला तर तुम्हाला परत 2/3 मिळेल. तुम्ही जर समजा वर खाली 6 न मल्टिप्लाय केला तर दिस इज गोइंग टू बी 12/18. सो अगेन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2/3.
परत या रेशोला सुद्धा तुम्ही 2 न मल्टिप्लाय केलं तर ते 24/36 होईल, which is again equivalent to this as well and also the basic ratio as well. सो एका रेशोला तुम्ही वेगवेगळ्या फॉर्म्स मध्ये दाखवू शकता. दिस इज समथिंग दे वॉन्ट टू टेल अस इन द सेकंड पॉइंट. ठीक आहे. आफ्टर दॅट तिसऱ्या पॉइंट मध्ये त्यांनी काय म्हटलं होतं, टू कम्पेअर टू ऑर मोर रेशियोज, रेड्यूस देम टू द कॉमन डिनॉमिनेटर. आणि कॉमन डिनॉमिनेटर काढण्यासाठी आय टोल्ड यू की तुम्हाला एलसीएम हे तुमच्या एनसीईआरटी किंवा स्टेट बोर्डच्या बुक्स मधनं बघणं गरजेचं आहे, और आयसीएसई. I'd ask you to go through the concepts of LCM and GCD or HCF once again. LCM is nothing but the least common multiple. And how do we find the least common multiple? Yes, ते पण आपण एकदा डिस्कस करूया. थोडं क्विकली डिस्कस करूया, लक्ष द्या. Could you tell me the least common multiple of 15 and 18? 15 आणि 18 चं least common multiple. तर यासाठी you should know to prime factorize these numbers. यांचं प्राइम फॅक्टरायझेशन तुम्हाला जमलं पाहिजे. आता तुम्ही ते जसं स्कूलमध्ये करायचं या मेथडनं 15 आणि तुम्ही प्राइम नंबरनं जे डिवाइड करायचं, इवन दॅट इज फाईन. पण मला वाटतं तुम्ही आता थोडे मॅच्युअर्ड झाला आहात, ज्यामध्ये तुम्ही या सगळ्या गोष्टी डिरेक्टली करू शकताय. 15 कॅन बी रिटन ॲज 3 into 5, करेक्ट फॉर and 18 can be written as 3 into 3 into 2. Yes or no? करेक्ट तुषार. मग दोन जणांमध्ये जर का एलसीएम काढायचा असेल तर व्हॉट यू हॅव टू डू इज, जे कॉमन आहे पहिला ट्रेस आउट करा. एक 3 कॉमन आहे ते तर ते खाली उतरवून घ्या. एक 3 कॉमन आहे तो खाली उतरवून घेतला. आता सगळे अनकॉमन कोण कोण आहेत, 5, 3 आणि 2 ते पण सगळे उतरवून घ्या. आणि हा तुमचा जो आन्सर असेल दॅट इज गोइंग टू बी द एलसीएम, विच इज नथिंग बट 90. बरोबर ना? करेक्ट पार्थ. श्रेयस 3 कॉमन आहे, नक्कीच बरोबर आहे. पण श्रेयस 3 इज नॉट द एलसीएम. तू जे म्हणतोय 3 हा त्यांचा एचसीएफ होऊ शकतो, दॅट इज हायेस्ट कॉमन फॅक्टर. 3 इज गोइंग टू बी द एचसीएफ. बरोबर ना? 3 इज नॉट गोइंग टू द एलसीएम. एलसीएम मध्ये आपण कॉमन इंटू अनकॉमन करतो, एचसीएफ मध्ये फक्त कॉमन वाले घेतो. फॉर एक्झाम्पल 15 आणि 18 हे दोघेही 3 च्या टेबलमध्ये येतात. बघा व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एलसीएम आणि एचसीएफ. बघा, 15 आणि 18 हे दोघेही 3 च्या टेबलमध्ये येतात आणि 3 हा सर्वात मोठा नंबर आहे ज्याच्या टेबलमध्ये येतात. तर तसं तर हे 1 च्या टेबलमध्ये पण येतात दोघेही, पण 1 हा हायेस्ट कॉमन फॅक्टर नाही. 1 पेक्षाही मोठा 3 आहे. 3 पेक्षा मोठा कोण आहे का चेक केला तर कुठलाही भेटणार नाही. तर 3 हा त्यांचा एचसीएफ झाला, म्हणजे दोघेही 3 च्या टेबलमध्ये येतात, तर 3 हा त्याचा एचसीएफ झाला. आणि दोघांच्याही टेबलमध्ये सगळ्यात जवळचा नंबर 90 येतो, तर तो त्यांचा एलसीएम झाला. फरक कळतो का एचसीएफ एलसीएम मधला? दोघांचाही हायेस्ट फॅक्टर जो त्यांच्यापेक्षा लहान असेल नक्कीच, तो असतो एचसीएफ. आणि दोघांच्याही टेबलमध्ये सगळ्यात प्रथम येणारी व्हॅल्यू, द फर्स्ट व्हॅल्यू विच अपियर्स इन बोथ द टेबल्स इज नथिंग बट द एलसीएम. थोडक्यात बोलायला गेलो. आणि इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व दिस, यू कॅन सॉल्व इट दिस वे. 15, 3 into 5, 18, 3 into 3 into 2, and accordingly you can find the LCM. Now, the problem arises when there are 3 people. Let us say 15, 80, and 20. 20 la, if you just try on factorizing this, it would be 5 into 2 into 2. Now, if we'll talk about 3 people, what will happen when 3 of them are? How to find the LCM and HCF? तिघांचाही HCF काय होईल सांगू शकताय? What is going to be the HCF of 3 of them? तिन्ही कोणाच्या टेबलमध्ये येतात? 15, 18 and 20.
हे तिघेही कुणाच्या टेबलमध्ये येतात? आय एम टॉकिंग अबाउट द HCF पार्थ. Let us first discuss about the HCF. Your answer is correct. Parth, your answer is correct. About the LCM, it is correct. But let us first discuss about the HCF. तिघेही कुणाच्या टेबलमध्ये येतात? करेक्ट. 1 इज द हायेस्ट नंबर ज्यांच्या टेबलमध्ये येतात, कारण दुसरं काहीच कॉमन दिसत नाहीये बघा तिघांमध्ये. 1 सोडलं तर 1 सोडून दुसरं काहीच कॉमन दिसत नाही. सो ह्या तिघांचाही HCF 1 असेल. येस ऑर नो? करेक्ट. नो, लेट अस टॉक अबाउट द LCM. LCM करण्यासाठी काय करणार आहे आपण? How are you going to find the LCM? Tell me. आपण तिघांमध्ये जरी कॉमन भेटत नसेल तर दोघांमधले जरी कॉमन मिळाले तरी चालतील आपल्याला. म्हणजे काय? बघा, हे 3 आणि 3 पहिल्या दोघांमध्ये कॉमन आहे. दोघांना कट करून टाका आणि एक 3 लिहून घ्या. 5 आणि 5 पहिल्या तिसऱ्यामध्ये कॉमन आहे. मग दोन्ही 5 ला कट करा आणि एकदा फक्त 5 लिहून घ्या. 2 आणि 2 दुसऱ्या तिसऱ्यामध्ये कॉमन आहे. दोन्ही 2 कट करा आणि एकदा 2 लिहून घ्या. आता कोण राहिले मला सांगा? दोज हू आर अनकॉमन. कोण दोघं राहिलेत? एक 3 राहिले आणि एक 2 राहिलं. त्या दोघांना लिहून घ्या. आणि टेल मी ह्यांचं प्रोडक्ट किती आहे? This is going to be equal to 180. Did you get the simple method to find the LCM? खरं तर तुम्हाला मी सांगू का, हे LCM तुम्ही डिरेक्टली बघून सुद्धा कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. एवढं तुमचं कॅल्क्युलेशन स्ट्रॉंग झालं पाहिजे ओव्हर द टाइम. आता नाही म्हणत, पण ओव्हर द टाइम तुम्ही असे 3 नंबर बघितलात तर तुम्ही LCM करत असताना यू शुड थिंक की तिघांच्या टेबलमध्ये कुठला नंबर येईल. सो डिरेक्टली 180 शुड बी द आन्सर. पण 180 पेक्षा खाली कुठला आहे का, हे पण तुम्हाला कधी कधी बघावं लागतं. कारण 180 तसं मग 360 पण आहे, बट 360 कॅन बी कॉल्ड एज द कॉमन मल्टिपल, नॉट द लिस्ट कॉमन मल्टिपल. दिस इज द कॉमन मल्टिपल बट नॉट द लिस्ट कॉमन मल्टिपल. ठीक आहे. व्हॉट इट ऑल ऑफ यू? LCM कसं काढायचं लक्षात आलं? HCF कसं काढायचं लक्षात आलंय का? शॉर्ट मध्ये सांगायचा प्रयत्न केलाय. आय होप यू ऑल हॅव अंडरस्टूड. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊया. मग दोन रेशिओ जर कम्पेअर करायचे असतील तर त्यांचं डिनॉमिनेटर कॉमन करायचं, म्हणजेच त्यांचा डिनॉमिनेटरचा LCM फाइंड करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल लेट अस सी, आपल्याला कम्पेअर करता येतात का दोन रेशिओ? 7/5 आणि 23/11. 7/5 and 23/11. How to compare them? Just make the denominator same. 5 आणि 11 चा LCM काय असेल? लिस्ट कॉमन मल्टिपल ऑफ 5 आणि 11. दोघेही प्राईम नंबर्स आहेत, तर कधी पण दोन प्राईम नंबर असतील तर त्यांचा LCM हा त्यांचा प्रोडक्टच असतो. करेक्ट तनिष्का? मग दोघांचाही LCM 5 आणि 11 चा म्हणजे 55 असेल. मग पहिल्या फ्रॅक्शन मध्ये जर का तुम्हाला डिनॉमिनेटरला 55 हवा असेल, करेक्ट श्रेयस, सानिया, तर तुम्हाला वर खाली 11 न मल्टिप्लाय करावं लागेल आणि दुसऱ्या फ्रॅक्शन मध्ये तुम्हाला वर खाली 5 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. इफ यू डू दिस, दोघांचे डिनॉमिनेटर सेम होतील. बरोबर? सो द फर्स्ट एक्सप्रेशन वुड बी 77/55 and the second expression would be 115/55. So straight away you can see that the second one is greater than the first one. बरोबर ना? लक्षात आलंय का? The ratio between two ratios may be represented as the ratio of the two integers. ह्या प्रॉपर्टीवर जास्त फोकस करायची गरज नाहीये. इट इज सिम्पली द रेशियो ऑफ टू रेशियोज. तुम्ही स्वतः कॅल्क्युलेट करू शकता. जास्त काय डिस्कशन करायची गरज नाहीये. त्यांना फक्त एवढंच म्हणायचं की समजा एक रेशियोला तुम्ही दुसऱ्या रेशियोने डिवाइड केला, 3/4 डिवाइड बाय 2/3. तुम्ही जर याला सोडवला तर 3/4 इंटू 3/2 होईल. बरोबर? इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 2/3, दॅट इज बेसिकली
That basically means that you're multiplying by 3 upon 2. Now if you see this, this is going to be 9 upon 8. Yes or no? So what they want to say is simply त्यांना एवढंच म्हणायचं आहे की दोन रेशोला डिवाइड केला तर जो आन्सर येतो दॅट इज द रेशो ऑफ 2 इंटिजर्स. मान्य आहे सगळ्यांना? दोन रेशोला जरी डिवाइड केला तर शेवटी सिम्प्लिफाय केल्यानंतर इट हॅपन्स टू बी रेशियो ऑफ 2 इंटिजर्स. डू यू ऑल एग्री विथ दिस? Fine. Ratios are compounded by multiplying them together. Again, let us not focus much on this property. It is just compounding. म्हणजे मल्टिप्लाय करतात त्यांनी या केसमध्ये by multiplying the ratios and they call it compounding. पण त्याच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं तुम्हाला हे शब्द आणि यांचे रिलेशन तुम्हाला माहित असणं गरजेचे आहे 6th आणि 7th ला. What is a duplicate and what is a triplicate? When you say duplicate, तुम्ही थोडक्यात त्या रेशोचा स्क्वेअर करताय and when you say triplicate, you are basically cubing the ratio. लक्षात येते? डुप्लिकेट करणं म्हणजे रेशोचा स्क्वेअर करणं, ट्रिप्लिकेट म्हणजे रेशोचा क्यूब करणं. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस. आणि सब डुप्लिकेट आणि सब ट्रिप्लिकेट काय असेल? स्क्वेअर रूट घेणं आणि क्यूब रूट घेणं. ठीक आहे? डन विथ दिस 7 प्रॉपर्टीज ऑल ऑफ यू? प्रपोर्शनचा पार्ट आज घेऊयात का उद्याच घेऊयात? Yes, we'll do it tomorrow with a new start. ठीक आहे. डू वन थिंग, आजसाठी तुम्ही काय करा, आय विल सेंड यू दोज 15 क्वेश्चन्स जे तुम्हाला टेस्ट मध्ये आलेले आहेत. ते 15 क्वेश्चन्स आय वॉन्ट एव्हरीवन टू सॉल्व इट वन्स अगेन आणि ते सॉल्व करून मला सगळ्यांनी पाठवायचे. ठीक आहे? सेंड मी द क्वेश्चन विथ द सॉल्युशन्स ऑफ ऑल दोज 15 क्वेश्चन्स. तुम्ही त्याला टेस्ट म्हणूनच ट्रीट करा. प्लीज डू नॉट रेफर एनीवेअर. तुम्ही होऊन प्रामाणिकपणे ते सोडवून मला तुम्ही आज पाठवा. ईच अँड एव्हरीवन विथ द सॉल्युशन तुम्ही जे काही आन्सर काढलाय. लेट मी गो थ्रू युअर सॉल्युशन्स वन्स अगेन. आणि तुमचे टेस्टचे मार्क्स जे असतील यू विल बी कन्व्हेड विदिन अ डे आउट. ठीक आहे? नो, आय वॉन्ट द सॉल्युशन एज. फक्त ऑप्शन सांगू नका. तुम्ही काय सोडवलंय मला ते पण बघायचंय. मग भले ते शॉर्ट मध्ये सोडवलं असतं तरी चालेल. प्लस ऑल दोज 15 क्वेश्चन विथ देअर सॉल्युशन्स. ठीक आहे? आय डू नॉट वॉन्ट जस्ट द आन्सर की, मला तुमचे सॉल्युशन्स पण हवेत. आय विल सेंड यू ऑल दोज 15 क्वेश्चन्स टुडे. ठीक आहे? फाईन देन. आय होप आजचं सगळं तुम्हाला लक्षात आलं असावं. ऑल दोज लास्ट few questions of the DPP and the questions which we discussed now and the property of ratio. Okay, fine then. You all have a good day. I'll see you tomorrow. Chalo, bye bye. Thank you.